श्रोता बंधु नमस्कार। आज शुणु सुरेन्द्र महांती रचित क्षुद्रगल्प पताका उत्तोलन। उपस्थापन मु हिमांशु शेखर महांत। राय बहादुर श्री सोमनाथ महापात्र आईपी रिटायर्ड सीबीई ओ बी केसीआई आखिरे छाई निद लगी आसी। राति सेतेबेलକୁ 12ଟା पाखापाखि हठात शंख घंटा हुड़हुड़ी और तपर मिलित ध्वनि तांकर छाई निद भांगीगला। आखि मड़ी मड़ी से बिछଣା उपरे उठी बसिले। रातिर शांत नीरव मुहूर्त जय स्वाधीन भारत की जय रो ध्वनि भितरे क्षुब्ध और चंचल ही उठिला। राय बहादुर बिछଣା छाड़ी उठिले। बाहरे कोलाहल क्रमे बढ़ुछि। राय बहादुर गोटी गोटी करी घर झरका कबाट बंद करदेले। झरका कबाट बंद करी से कोलाहल रुद्ध करी हुए नहीं। राय बहादुर दुई कानरे दुईटी आंगुठी चिपी धरले, तथापि से कोलाहलरू निष्कृति नाही। बंधुकर गुड़ी परी जय ध्वनिर से शब्द जेपरी वृद्ध राय बहादुरंकर प्रत्येक जीर्ण अस्थिखंड चूर्ण कर दौची। राय बहादुर क्षिप्त परी घरर झरका कबाट गुड़िक खोलीदेले। बाहर कोलाहल झड़ परी घर भीतर प्रत्येक कोण थोरई देगला जेपरी। राय बहादुर झरका बाटे तलर रास्ता को चाहिए। रास्तार जय ध्वनि करी चली एक विराट पटुआर स्वाधीन भारतर तिरंगा पताका धरी। पटुआर अग्रणी तांकर परलोकगत ज्येष्ठ पुत्रर पुत्र विजय हाथ तार स्वाधीन भारतर एक प्रकांड तिरंगा पताका। राय बहादुर झरका पाखक चली आसी कांथर सुइच मारी आलुओ जलैले। तापरे तकिया तलू गोटे चाबी लेंथा काढ़ी घरर गोटे कोणरे ड्रयार चेस्टर गोटे ड्रयार फिटाइले। ए ड्रयार चेस्टी तांकर एकांत निजस्व। यार चाबी से भूल रे सुधा काहा हातरे देई नाहंती केबे। राय बहादुर ड्रयार भितरु काढ़िले परलोकगत अरुणर खंडे बहु दिनर फोटोग्राफ। गोटाए भेलभेट बाक्सरे अति जत्न थिला से फोटो खंडिक। अरुण से प्रतिभादीप्त आदर्शोज्वल चेहरा, परिधान रे असहयोगकारी सत्याग्रहीर पोशाक। हठात मनेहेला विद्युतर आघातर राय बहादुर जेपरी टली पड़ले। तांको कंपित हाथरू से फोटोटी तले खसी पड़ला। मुहूर्तक भितरे प्रकृतिस्थ ही राय बहादुर फोटोटी तलू उठेई नहीं पुणी से भेलभेट बाक्स भितरे रखिदेले। तापरे ड्रयार भितरु काढ़िले गुड़ाए मेडाल आउ सनंद पत्र। सनंद पत्र गुड़िक उपरे केमती कटे हलदी आस्तरण माड़ीगलाणी। राय बहादुर मुक परी चाहि रहिले एकता विजयोज्वल अतीतर से प्राणहीन स्मारक गुड़िक। गोटे सनंद राय बहादुर कंपित हाथ पढ़ा लगिले। 1923 साल रे ब्रिटिश सम्राटों द्वारा से सनंद प्रदत्त होता दरबार उपलक्ष्य से लेखा अछि ब्रिटिश सिंहासन प्रति आपणकर निष्ठा एवं अनुरक्ति महामहिम ब्रिटिश सम्राटों को मुग्ध करिछि। ब्रिटिश सिंहासन प्रति ए अतुलनीय अनुरक्ति पई आपण निजर। राय बहादुर दुई आखि आगे किए जमती टाणी देइथिला कुहुड़ीर गोटे पर्दा। हाथरू तांकर खसी पड़ला से सनंद पत्र। से आज की 25 वर्ष तले चौरी चौरार विप्लव परे भारतर मंथर जातीय आंदोलन जननाटिकार जागिछि एक नूतन स्पंदन। सन्त्रासवाद से दिन भारतर जातीय आंदोलन रे आनी देछि एक नूतन अभिजात्य। सेतेबेलकू पुलिस रे से जणे अस्थायी सब इन्स्पेक्टर मात्र। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम वंदे मातरम। राय बहादुर चमकी पड़ले। अरुण कंठरे वंदे मातरम संगीतर आवृत्ति ठीक एहीपरि शुभुथिला। राय बहादुर छुटी गले खोला झरका पाखकू। क्रमे वंदे मातरम ऐक्यतान गान अस्पष्टरू अस्पष्टतर हो जाउची। तापरे अरुण तमे अन्याय करूच। ब्रिटिश सरकार विरुद्ध रे तुमर विद्रोहाचार केवल अन्याय नुहे। मते क्षमा करंतु। स्वाधीनता मनुष्यर जन्मगत दाबी।
ଭାରତର ପବିତ୍ରତମ ଦାବି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି ବାପା? ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଲାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ? ଅରୁଣ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ସେଦିନ ଭାବି ଆଇପି ରାୟ ବାହାଦୁର CBO BKCI। ଅରୁଣ, ଏ ମୋର ଆଦେଶ। ଅନ୍ୟାୟ ଆଦେଶ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବି ନାହିଁ ବାପା। ରାୟ ବାହାଦୁର କ୍ଷିପ୍ର ପରି ଚାବୁକରେ ଆଘାତ କଲେ ଅରୁଣକୁ। ଅରୁଣ ତଥାପି ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା, ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ବାପା। ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେମମାଳା ରନ୍ଧା ଘର ଭିତରୁ ଉଠି ଆସି ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅନୁଚଗ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଏ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ରାୟ ବାହାଦୁର ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଯାଅ ତମେ। ବାହାରର କଥା ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାର ତୁମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହାର ତାନା ଖାଇ ମୁଁ ମଣିଷ, ତାର ନିମଖାରାମି ଅସମ୍ଭବ। ଅରୁଣ ପଚାରିଲା, କାହାର ତାନା? କାହାର ପାଣି ପବନରେ ମଣିଷ ଆପଣ? ଭାରତର, ଏ ଗୋଲାମ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯାହାର ଦାବି। ରାୟ ବାହାଦୁର ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ବାହାରି ଯାଅ ଅରୁଣ, ତମେ ମୋର ତ୍ୟଜ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଅରୁଣ ସେଇଦିନ ଯାଇଛି, ଆଉ କେବେ ଭୁଲରେ ଫେରିନି। ବାହାରେ କୋଳାହଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ରାତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଝିଙ୍କାରୀ କଣ୍ଠରେ ସେଇ ଝିଁ ଝିଁ ସ୍ୱରରେ ରାତିର ନୀରବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁରଣିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ରାୟ ବାହାଦୁର ଉତ୍କଣ୍ଠ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଅନେକ ରାତିରେ ଏମିତି ଶୁଣନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଅଧରାତି ଯାଏ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। କୋଉଠି କିଏ ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛି। ସତ୍ୟ ବିଧବାର ବୁକୁଚିରା ସେ କାନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଏମିତି ଦିନେ କାନ୍ଦିଥିଲା। ପୁଲିସ ସାହେବର ହୁକୁମ, ଦେଖ ମହାପାତ୍ର, ତମେ ଭାରି ପାରିବାର ଲୋକ। ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ତମେ ଚଳେଇ ନେଇଛ। ଆଜି ବିରାଟ ଜନତା ଆସୁଛି ସହରର ଥାନା କଚେରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାଫ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର। ରାୟ ବାହାଦୁର ନାଟକୀୟ ଭଙ୍ଗୀରେ କୁର୍ନିଶ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଥାନା ଆଗରେ ବିରାଟ ଜନତା, ସମସ୍ତେ ନିରସ୍ତ୍ର। ସାମ୍ନାରେ ସେମାନଙ୍କର ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ। ବନ୍ଧୁକର ବାୟୋନେଟ୍ରେ ଖରା ପଡ଼ି ଚକଚକ୍ କରୁଛି। ରାୟ ବାହାଦୁର ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି, ହଟୋ ହଟୋ ସାଲେ ଲୋକ। ଜନତା କୁହାଟୁ ଥାଏ, ବନ୍ଦୀ ମାତରମ୍। ଲାଠି ଚାର୍ଜର ହୁକୁମ ଆସିଲା। ତଥାପି ଜନତା ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ଦେଲା ନାହିଁ। ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଜନତା ଭିତରେ କୁଆଡ଼ୁ ଅରୁଣ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ଏ ଲାଠି ମାଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ବନ୍ଦୀ ମାତରମ୍। ଝଞ୍ଜାକ୍ରାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଜନତା ଭୀଷଣ ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଉଠିଲା। ସୋମନାଥ ହାତର ପିସ୍ତଲ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲେ। ପିତା ପୁତ୍ର ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ। ଅରୁଣ ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, ଭୟ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କମଳ ନୟନର ନୀଳୋତ୍ପଳରେ କରିଥିଲେ ଦେବୀ ଆରାଧନା। ଆମର ଜନତା କୁହାଟରେ ଶତସିଂହ ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲା। କେତେ ଜଣ ଏହା ଭିତରେ ଯାଇ ଫ୍ଲାଗ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାଙ୍ଗି ଉଡୁଥିବା ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍କୁ ଚିରି ଦେଲେଣି। ସୋମନାଥଙ୍କ ହାତରେ ପିସ୍ତଲ ଫୁଟିଲା। ହାୟ ଭଗବାନ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଖାଲି ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଅରୁଣର ରକ୍ତାକ୍ତ ଶବ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସାବାସ ମହାପାତ୍ର। ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟ ଏ ଅତୁଳନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଅପର୍ଣ୍ଣାର ହାତରୁ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତା ପରଦିନ ସୋମନାଥ ହେଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ତାପରେ ସୋମନାଥଙ୍କ ଘରକୁ ଅର୍ଥ ଆସିଛି, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଆସିଛି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇଛନ୍ତି ଚିର ବିଦାୟ। ଜୀବନର ଗତ ଏ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ଷମା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସାଧନା ନିର୍ମମ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ରାୟ ବାହାଦୁର ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲେ ଘର ଭିତରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି। ହେମମାଳା ଦୋତାଲା ବାରଣ୍ଡାରେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼େଇ ପାଦ ତଳେ ତାର ଦୀପ ଜାଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି। ରାୟ ବାହାଦୁର ପାଗଳ ପରି ଯାଇ ହେମମାଳାଙ୍କ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖଟା ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲେ, ଏ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ହେମମାଳା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ମୋତେ ଛୁଅନା ତମେ। ମୋ ଅରୁ ଫେରି ଆସିଛି ମୋ କଳକୁ। ହେମମାଳା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ଏମିତି କାନ୍ଦ ସେ କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି ଗତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ। ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମି ଆସୁଥିଲା। ସେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ କହିଲେ, ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଅରୁକୁ ଖୁନ କରିଛି, ସେ ପତାକାର ପତନ ଅସମ୍ଭବ।
ହେମମାଳା ତର୍ଫିତା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ପତାକା ପାଇଁ ଅରୁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛି ସେ ପତାକା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିବ ଉନ୍ନତ ହେଇ। ହେମମାଳା ଆବେଗ ଉତ୍ତେଜନାରେ ତଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତା ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ରାୟ ବାହାଦୁର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଅନେକ ଦିନର ସାଇତା ସିଲ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକା କାଢ଼ି ଉଡ଼େଇଲେ ସେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ସ୍ଥାନରେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ସାରା ରାତି ସୋମନାଥଙ୍କୁ ନିଦ ନାହିଁ। ଅତି ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ ପରି ସେ ରାତି ଚେଇଁ ବସିଛନ୍ତି ସେ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକା ପାଖରେ। ତା ତଳେ ହେମମାଳାଙ୍କର ଦୀପ କେତେବେଳଠୁ ନିଭି ଯାଇଛି। ରାତି ସାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବରେ ମତେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବିଜୟ। ଘରେ ପାଦ ଦେଇ ଏ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେଇଗଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ଜଡ଼ତା କଟିଯିବା ପରେ ବିଜୟ ପଚାରିଲା, ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଜେଜେ ଆଜି ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍? ରାୟ ବାହାଦୁର କହିଲେ, ଦୁନିଆ ନିମକ ହାରାମ ହେଇପାରେ ବିଜୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ। ବିଜୁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା, ଏ ପତାକା ଏଠି ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ଜେଜେ। ରାୟ ବାହାଦୁର କହିଲେ, ଅଲବତ ଉଡ଼ିବ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଉଡ଼ିବ, ଏ ଘର ମୋର। ପତାକାଟାକୁ ଝାମ୍ପି ଉଠେଇ ନେଇ ବିଜୟ କହିଲା, ଏ ଦେଶ ଆମର, ବ୍ରିଟିଶ ଗୋଲାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଏଠି ନାହିଁ। ସୋମନାଥ ବିଜୟ ହାତରୁ ସେ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି ହିଂସ୍ର ଓ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ। ବିଜୟ ହାତରେ ଠେଲିଦେଲା ତାଙ୍କୁ। ସୋମନାଥ ସିଡ଼ିରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଯାଇ ତଳ ମହଲାର ଚଟାଣରେ। ମୁଣ୍ଡ ଓ କାନ ଫାଟି ଯେମିତି ରକ୍ତର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି ଅପରାଧୀର କଣ୍ଠରେ ଡାକିଲା, ଜେଜେ। ସୋମନାଥ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ବିଜୁ, ମୁଁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି ଏଥର। ଏହି ପତାକା ପାଇଁ ତୁ ତ ବୁଢ଼ା ଜେଜେକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ କରିଛୁ। ଅଥଚ ଭାବୁଛି ଏ ପତାକା କ'ଣ ଖଣ୍ଡେ ରଙ୍ଗୀନ କନା? ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ ତାର, ତଥାପି ତୋର ପତାକାର ଜୟ ହଉ। ହେମ ପାଟି ପଡ଼ିଗଲା। ଆଖି ଦୁଇଟା ସେତା ହେଇ ଆସୁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଚାକର ମୁର୍ମୁଷୁ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇଗଲେ ଉପରକୁ। ବିଜୟ ପ୍ରାଣହୀନ ପାଷାଣ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ପ୍ରଭାତର ସୂର୍ଯ୍ୟଦୀପ୍ତ ଆକାଶ ଆଡ଼େ। ଭାଦ୍ର ଆକାଶର ମେଘହୀନ ସୁନୀଳ ପଟଭୂମିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି ଫରଫର ହେଇ। ଶେଷ ହେଲା କ୍ଷେତ୍ରଗଳ୍ପ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ। ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତ। ନମସ୍କାର।